صبح خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ گورنر غلام علی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کی سمری پر دستخط کر دیے۔ گورنر ہاؤس کے ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی نے اس پورے معاملے پر قانونی ماہرین کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب اور تلسر میں سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ISPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں دیسی ساختہ بم، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز میں اتفاق رائے کی ناکامی کے بعد پارلیمانی کمیٹی نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے آج سے کام شروع کرے گی۔ گزشتہ رات گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے کی ناکامی کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا فروری کے پہلے ہفتے سڑکوں پر آنے کا اور وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ۔ پارٹی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت میں بہتری آئی ہے۔ بستر اترتے ہی عمران خان سیاسی سرگرمیوں کی براہ راست فیلڈ میں قیادت سنبھالیں گے۔ جماعت اسلامی نے کراچی بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر آج سے شہر بھر میں احتجاج اور دھرنوں کا عندیہ دے دیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم نے نتائج میں تاخیر پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسز کے باہر دھرنے دیے، جنہیں فی الحال ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر دھاندلی سے نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو بدھ سے ملک گیر احتجاج اور دھرنا ہوگا اور ضرورت پڑی تو پورے ملک کی سڑکیں جام کر دیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ ڈالر دیکھ کر امپورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے سے ڈالر آئیں گے تو زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ ہمیں کاروبار کو سہولت دینی ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے سبب ہمیں کچھ اقدامات کرنے پڑے۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا کہ سب کہتے تھے عمران خان کو سیاست نہیں آتی، اس نے ان کو نہ کو چنے چبوا دیے۔ خود کو سیاسی پنڈت سمجھنے والے عمران خان کے ہاتھوں رسوا ہو گئے۔ پاک لینڈ میں قید تنہائی کاٹنے والے میرے ساتھ واپس پاکستان چلیں۔ نون لیگ میں توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے، اچھے خاصے پرندے اڑنے کو تیار ہیں۔ نون لیگ اپنے آپ کو نہل ثابت کرنے میں مکمل کامیاب رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمد قریشی نے کہا کہ اسپیکر نے اعتماد کے ووٹ اور رن آف سے بچنے کے لیے یہ استعفے قبول کیے۔ پی ڈی ایم کے ہاتھ پھول چکے ہیں۔ 35 ممبران کو الیکشن کمیشن نے ملی بھگت سے ڈی نوٹیفائی کیا، جبکہ اعتماد کے ووٹ اور رن آف سے بچنے کے لیے یہ استعفے قبول کیے گئے۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ مصدق ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی سمری اوگرا نے بھجوائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق میری بات غلط پیش کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہند اربانی گھر نے کہا کہ سیلاب کی تباہی کی قیمت پاکستان کو تنہا چکانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ انٹرویو میں ہند اربانی گھر نے کہا کہ جس غیر متناسب تباہی کا پاکستان کو سامنا ہوا، اس کی قیمت پاکستان کو تنہا چکانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔
روس سے سستے تیل اور LNG کی خریداری کے معاملے پر پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پر 3 روزہ مذاکرات شروع ہو چکے. ذرائع کے مطابق آج پہلے روز ماہرین کی سطح پر مذاکرات ہو رہے ہیں جو بین الحکومتی کمیشن کی سطح پر ہو رہے ہیں, جبکہ کل ہونے والے اجلاس میں دونوں ملکوں کے وزراء بھی شریک ہوں گے. بارش اور برف باری کا سبب بننے والی مغربی ہوائیں شمالی بلوچستان میں داخل ہو گئیں, جبکہ بلوچستان میں آج سے بارشوں اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات نے آج اور جمعرات کو بلوچستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کر دی, جبکہ محکمہ PDMA نے بارش اور برف باری کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر کو الرٹ رہنے کا مراسلہ بھی جاری کر دیا ہے. اسرائیلی فوج کے فلسطینیوں پر مظالم نہ رک سکے. اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے میں آج ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا. 16 روز میں قابض فوج 15 فلسطینی کو شہید کر چکی ہے. رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے شہید فلسطینی کو اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کرنے کا الزام لگا کر شہید کیا ہے. السلام علیکم, کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. بلیٹن میں خوش آمدید. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب اور KP کے اسمبلی کے انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دونوں صوبوں میں انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ صوبائی انتخابات کے لیے گورنر سے خط و کتابت ہوگی. گورنر سے صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کی حتمی تاریخ لی جائے گی اور الیکشن کمیشن خط میں دونوں گورنرز کو الیکشن کے لیے 3 تاریخیں تجویز کرے گا. گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا انتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کریں گے. الیکشن کمیشن نے DROs اور ROs عدلیہ اور بیوروکریسی سے لینے کا فیصلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن جلد DROs اور ROs کے لیے افسران کے نام طلب کرے گا. الیکشن کمیشن پنجاب انتخابات کے لیے انتخابی عملے کے لیے فہرستیں بھی مانگے گا. فہرستیں ملنے کے بعد الیکشن عملے کو ٹریننگ بھی دی جائے گی. اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کمیشن آئین کے تحت 3 ماہ میں اسمبلیوں کے عام انتخابات کرانے کا پابند ہے. گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے گزشتہ روز صوبائی اسمبلی کی تحلیل کی سمری گورنر کو ارسال کی تھی. محمود خان کا کہنا تھا کہ ملکی مفاد میں خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کیا ہے. آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات میں ملک میں 2/3 اکثریت سے حکومت قائم کرے گے, ایسا کہنا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. گورنر خیبر پختونخوا غلام علی نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط بھی کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ PTI کے چیئرمین عمران خان اس وقت رکن قومی اسمبلی نہیں ہے. ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق عمران خان میاں والی نشستیں نااہل ہو چکے ہیں. ضمنی انتخابات میں عمران خان کی جیتی ہوئی نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. عمران خان نے انتخابی اخراجات کی تفصیلات تاخیر سے جمع کروائیں. توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے بعد سابق وزیر اعظم کے خلاف کچھ درخواستیں بھی زیر التوا ہیں. معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان انتخابی اخراجات کی تفصیل الیکشن کمیشن میں جمع کروا چکے ہیں. بلوچستان کے علاقے ہوشاب اور تلسر میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر آپریشن کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا.
ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ہوشاب اور تلسر میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر آپریشن کیا، جس کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR نے بتایا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں دیسی ساختہ بم، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR نے مزید بتایا کہ سیکیورٹی فورسز کو خصوصی ہیلی کاپٹرز کے ذریعے علاقے میں داخل کیا گیا، جبکہ آپریشن کا مقصد دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں کو ختم کرنا تھا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا کہنا تھا، بطور گورنر سمری پر دستخط کر کے آئینی مرحلے کو مکمل کیا ہے، قوم کا وقت ضائع کیے بغیر سمری پر دستخط کیے ہیں۔ میں نے کہا کہ اسمبلی توڑنے کی بجائے جوڑنے کی بات کرو، مسلسل بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امید ہے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ایک نام پر اتفاق ہو جائے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے مزید کیا کہا آپ کو سناتے ہیں۔ کے گواہ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں نے تو ایک سے زیادہ بار کہا کہ دیکھیں آپ اسمبلی جو ہے یہ ٹوٹنے کی باتیں چھوڑ دو، اس کو جوڑنے کی باتیں کرو، اور آپس میں ہمارے صوبے کے روایات ہیں، اس کے کچھ اقدار ہے۔ اگر کچھ اسمبلی میں اپوزیشن سے نہیں ملتا، بڑوں سے نہیں ملتا، ان سے ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کرتا، اس میرے اپنے لان میں ہیلی کاپٹر سے اتر کر، یہ 12 سیکنڈ کا راستہ ہے سامنے، ادھر ایسے وزیر اعلیٰ ہاں نہیں سکتا، تو اگر صوبے میں اتنی نفرت پھیلائیں گے تو اس کے لیے تو میرا خیال اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ اس ملک کو اس نچ پر کس نے پہنچایا، یہ ملک کیوں اس کے 6-7 مہینے مسلسل ضائع کیے گئے۔ اور آپ خود دیکھ لیں، چونکہ میں ایک آئینی پوسٹ پر ہوں تو میں وہ باتیں نہیں کروں گا، لیکن دل میں درد رکھتا ہوں کہ ان کو بار بار کہا، کل بھی میں نے پشاور یونیورسٹیوں میں گیا اور یہی بیان دیا تھا کہ بھائی یہ آپس میں بیٹھ جائیں، لیکن وہ تو نہیں ہوا۔ اب ان سے اپیل کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی اور حکم خان دورانی صاحب سے بھی، کہ آپ وقت کو مزید ضائع مت کریں، اور مجھے امید ہے کہ اتفاق کے رائے تھے ایک نام پہ یہ متفق ہو جائیں گے تاکہ یہ مسئلہ آگے چل پڑے، کیونکہ ہمارے ملک میں اقتصادی، معاشی، سیاسی یہ بحرانوں کو ختم کرنا چاہیے، اور اس میں مین رول اب عوام نے ادا کرنا ہے کہ یار اس ملک میں جو یہ سب چیزیں کر رہے ہیں، یہ سوچے کس ایجنڈے پہ کر رہے ہیں، کیوں ملک کی اقتصادی حالت۔ صوبائی وزیر سعید غری نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی سے بات کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے پارٹی نے درخواستیں مانگی ہیں۔ PTI سمیت دیگر لوگوں نے بھی دوبارہ گنتی کی درخواستیں دی ہیں۔ جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر بلدیاتی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ PTV پر بیٹھ کر میئرشپ مانگنے سے میئر نہیں ملے گا۔ صوبائی وزیر کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دکھاتے ہیں۔ کہ KMC میں جو میئر، ڈپٹی میئر اور ٹاؤنز میں جو انتخابات ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی آپس میں بیٹھ کر یہ معاملہ طے کر لیں۔ ہم یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ جن نشستوں پر آپ کو اعتراض ہے، جن نشستوں پر ہمیں اعتراض ہے، جن نشستوں پر PTI کو اعتراض ہے یا کسی اور جماعت کو اعتراض ہے، تو ان اعتراضات کو ہم قانون کے مطابق آگے بڑھا سکتے ہیں، اور وہ بڑھ بھی رہے ہیں۔ PTI نے بھی درخواستیں دی ہیں ریکاؤنٹنگ کی۔ میری معلومات کے مطابق کم از کم ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آج 2 UCs ایسی ہیں جو PTI کی درخواست پر جہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے۔ ہمارے کچھ امیدوار جو جیت گئے ہیں انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست دی ہے کہ ہمارے جتنے ووٹ بتائے گئے ہیں وہ شاید کم ہیں، ہمارے ووٹ اس سے زیادہ ہیں، لہذا دوبارہ ریکاؤنٹنگ کی جائے، جیتے ہوئے لوگوں نے۔ سملرلی جماعت اسلامی کے بھی کئی لوگوں نے درخواستیں دی ہیں، اور ان کی درخواستوں پر بھی ریکاؤنٹنگز ہو رہی ہیں مختلف UCs میں۔ تو یہ ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری ہے، لیکن جہاں جہاں جماعت اسلامی کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست پر دوبارہ گنتی ہوئی ہے وہاں پیپلز پارٹی نے کوئی طوفان نہیں مچایا۔ ہم اس عمل کا حصہ بنے، جو اس کا نتیجہ آیا اس کو مان لیں گے۔ لیکن کل ایک UC جو اختر کالونی کی ہے جہاں ریکاؤنٹنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی، تو جب وہ ریکاؤنٹنگ جاری تھی اور جماعت اسلامی کے ہمارے دوستوں کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ سیٹ شاید ان سے جا رہی ہے،
تو وہاں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ وہ ریکاؤنٹنگ نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غیر جمہوری ایک طرز عمل ہے. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے سیٹیں چھین لی گئیں. میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہمیں بھی اعتراض ہے کئی جگہوں پر نتائج پر. تو اگر ہم وہ درخواست دے کے جاتے ہیں, قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں, ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے, تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ رک جائے, وہ نہ ہو سکے. اور جہاں آپ کی درخواستیں ہوتی ہیں وہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز میں اتفاق رائے کی ناکامی کے بعد پارلیمانی کمیٹی نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے آج سے کام شروع کرے گی. گزشتہ رات گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے کی ناکامی کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا تھا. گورنر پنجاب کی جانب سے گزشتہ رات پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے اسپیکر کو مراسلہ ارسال کیا گیا تھا. حکومتی اتحاد نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے میاں اسلم اقبال, راجہ بشارت اور ہاشم جواب بخت کے نام اسپیکر کو بھجوا دیے تھے. اپوزیشن اتحاد بھی پارلیمانی کمیٹی کے لیے 3 نام دے گا. پارلیمانی کمیٹی کے پاس اتفاق رائے کے لیے 3 دن کی آئینی مدت ہوگی. پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق رائے کی ناکامی پر معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جائے گا. جماعت اسلامی نے کراچی بلدیاتی انتخابات کے نتائج پر آج سے شہر بھر میں احتجاج اور دھرنوں کا اندیا دے دیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہم نے نتائج میں تاخیر پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسز کے باہر دھرنے دیے ہیں جنہیں فی الحال ختم کیا جا رہا ہے. اگر دھاندلی سے نتائج تبدیل کرنے کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو بدھ سے ملک گیر احتجاج اور دھرنا ہوگا اور ضرورت پڑی تو پورے ملک کی سڑکیں جام کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی نے تاریخی کم بیک کیا. شہریوں نے اپنی سیاسی وابستگیوں کو چھوڑ کر جماعت اسلامی کو منتخب کیا. الیکشن کمیشن جان بوجھ کر معاملات خراب کر رہا ہے. ہمیں ہروا کر پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا. الیکشن کمیشن کی ناک کے نیچے آروس نے نتائج تبدیل کیے. پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن نے مل کر کارروائی کی ہے. موجودہ صورتحال اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے الزامات پر ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ کراچی کو ایسے فرد کی ضرورت ہے جو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلے. ایک بیان میں بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ دھرنے ہنگامے کی سیاست سے کراچی کی خدمت نہیں ہوگی. جماعت اسلامی قیادت کو مشورہ ہے کہ وہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے الزامات اور تقسیم کی سیاست سمجھ سے بالاتر ہے. سندھ حکومت کے ترجمان بیرسٹر مرتضی وہاب کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئیں مل کر کراچی کی تعمیر کے بے نظیر ویژن کا حصہ بنیں. سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں صرف 35 استعفے منظور کرنے سے حکمرانوں کی نام نہاد جمہوریت بے نقاب ہو گئی ہے. ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ جو اسپیکر کہتا تھا میں ایک کا استعفیٰ منظور کروں گا, اس نے 35 استعفے منظور کر کے نون لیگ کی خوف زدہ قیادت کو بے نقاب کر دیا ہے. عمران خان نے اسمبلیوں میں جانے کا نام لیا تو ان کے چکے چھوٹ گئے. انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے 35 ممبروں کے استعفے الیکشن کمیشن سے منظور کروا کے خود کو مزید گندا اور پراگندا بنا دیا ہے. حکمران جو مرضی چل لیں, حالات کی سنگینی ایسی ہے کہ الیکشن کے سوا کوئی چارہ نہیں. جس طرح ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اگر بر وقت قدم نہ اٹھایا تو یہ ملک بدنظمی اور معاشی تباہی کی طرف چلا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے فروری کے پہلے ہفتے سڑکوں پر آنے اور وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان کی صحت میں بہتری آئی ہے اور ان کے ڈاکٹرز نے 1 ہفتے بعد ٹانگ سے پلستر اتارنے کی یقین دہانی کروا دی ہے. پلستر اترتے ہی عمران خان سیاسی سرگرمیوں کی براہ راست فیلڈ میں قیادت سنبھالیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی فروری کے پہلے ہفتے یا اس سے بھی پہلے سٹریٹ موومنٹ کی قیادت کریں گے. عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھرپور انتخابی مہم کی قیادت کریں گے. عمران خان نے پارٹی کے ساتھ آئندہ سٹریٹ موومنٹ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے اجلاس طلب کر لیا ہے. اس حوالے سے عمران خان لاہور کی تنظیم کے ساتھ آج مشاورت کریں گے, جبکہ باقی تنظیموں کے ساتھ بھی مرحلہ وار میٹنگز جاری رکھیں گے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہینا ربانی کھر نے کہا ہے کہ سیلاب کی تباہی کی قیمت پاکستان کو تنہا چکانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں ہینا ربانی کھر نے کہا کہ جس غیر متناسب تباہی کا پاکستان کو سامنا ہوا ہے, اس کی قیمت پاکستان کو تنہا چکانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زلزلے کے بعد فوری امداد ملی تھی. افسوس کی بات ہے کہ ماحولیاتی بحران کے باوجود اس بار ایسا نہیں ہوا. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ عالمی میڈیا کی توجہ سیلاب سے ہٹ گئی ہے, مگر پاکستان میں اب بھی سیلاب سے متاثر کئی علاقوں میں کشتیاں چل رہی ہیں.
पीटीआई रहनुमा फवाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्पीकर ने इत्तेमाद के वोट और रन ऑफ से बचने के लिए ये इस्तीफे कबूल किए हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम के हाथ फूल चुके हैं। 35 मेंबरान को इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत से डी नोटिफाई किया, जबकि इत्तेमाद के वोट और रन ऑफ से बचने के लिए ये इस्तीफे कबूल किए गए हैं। इन्होंने कहा कि आज पूरी कौम ने हुकूमत की कांपें टांगती देखी हैं। हम पॉकेट यूनियन ऑपोजिशन लीडर को बेनकाब करना चाहते थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रूस से सस्ते तेल और एलएनजी की खरीदारी के मामले पर पाकिस्तान स्टेट गैस पाइपलाइन पर 3 रोजा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। आज पहले रोज माहिरीन की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो बैनुल हुकूमती कमिश्नर की सतह पर हो रहे हैं, जबकि कल होने वाले इजलास में दोनों मुल्कों के वज़रा भी शरीक होंगे। ज़राए का कहना है कि वजारती सतह के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अयाज सादिक करेंगे और वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी शरीक होंगे। रूस के वजीर तवानाई आज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। मुज़ाकरात में रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल की सस्ते दामों खरीदारी पर बात होगी। रूस से एलएनजी का हुसूल और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला भी एजेंडे में शामिल है। अमेरिकी डॉलर की कदर में और पाकिस्तानी रुपए की गिरावट में मुसलसल इजाफा जारी है। आज सुबह कारोबार के आगाज में भी अमेरिकी डॉलर मजीद महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 228 रुपए 75 पैसे का हो गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 228 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ था, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। आज सुबह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 223 पॉइंट के इजाफे के बाद 38,565 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 38,342 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होती है। वेलकम बैक। रावलपिंडी में कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर नुमान चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले राशिद बकिया और इसके साथियों को रात गई पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राशिद बकिया पर इससे कबल भी कई मुकदमा दर्ज हैं। मनशियात और दीगर किस्म के कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। राशिद अपने इलाके में स्ट्रीट क्राइम में भी मुलविस है। मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ रावलपिंडी इफ्तिखार अली। आपको बताएं कि रावलपिंडी में कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर नुमान चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले राशिद बकिया और इसके साथियों को रात गए पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राशिद बकिया पर इससे कबल भी कई मुकदमा दर्ज हैं। मनशियात और दीगर किस्म के कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। राशिद अपने इलाके में स्ट्रीट क्राइम में भी मुलविस है। आपको बताएं कि रावलपिंडी में कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर नुमान चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले राशिद बकिया और इसके साथियों को रात गई पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राशिद बकिया पर इससे कबल भी कई मुकदमात दर्ज हैं। नशियात और दीगर किस्म के कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। राशिद अपने इलाके में स्ट्रीट क्राइम में भी मुलविस है। मजीद जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ रावलपिंडी इफ्तिखार अली भट्टी से। जी इफ्तिखार, क्या तफसीलात है आपके पास? जी, गुज़िश्ता रात कोहिनूर टीवी के जो नुमाइंदा है नुमान चौधरी, इन्होंने कुछ मंशात फरोशों और दीवारियों के खिलाफ खबर चलाई थी, जिसके बाद उन लोगों ने नुमान चौधरी को रात को गए उनके घर से यरगमाल उठाया, अगवा कर अपने डेरे पर ले गए, जहाँ शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जब रावलपिंडी ब्यूरो ऑफिस के नोटिस में सारी बात आई तो नोटिस लेने के बाद मुतलका पुलिस से रब्ता किया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान को मौके से गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असला भी बरामद किया है। राशिद नामी जो जुआरी है, जो जिसके ताने बाने दुबई से जाके मिलते हैं और मंशात फरोशी का भी काम करता है, इसने रात गए जो है कोहिनूर टीवी के नुमाइंदे को अपनी उसके घर से उठाया, तशद्दुद करते करते अपने डेरे पर ले गया और वहां पर जाकर बांध कर इसने बजा में रखा। मुकामी पुलिस ने मौके पर जाकर नुमान नामी नुमाइंदा को वहां से बाजियाब कराया। बाजियाब कराने के बाद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके आज जो है वो रिमांड भी ले लिया गया। रिमांड के बाद मजीद उससे तफ्तीश करके असला और दीगर चीजें बरामद की जाएंगी और मुल्ज़िमान को सीपी रावलपिंडी की तरफ से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं कि मैरिट पर तफ्तीश कर सियासी किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ताकि इस किस्म का किसी साथी के साथ दोबारा वाकया पेश ना आ सके। इफ्तिखार अली भट्टी, आपने तफसील लगा कि आपका बेहद शुक्रिया।
रावलपिंडी कैंट बोर्ड के सीईओ इमरान गुलजार की नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज चौधरी गुलजार नाज से खुसूसी गुफ्तगू, आइए आपको दिखाते हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि इसके मकासद क्या थे कचहरी को इनकाद करने के। जी बहुत शुक्रिया। महकमे की हिदायत के मुताबिक हमने आज से अपनी खुदी कचहरी का इनकाद स्टार्ट किया है और इसका मकसद ये है कि वो लोग जो किसी भी वजह से दफ्तर में या सीईओ तक जिनकी रसाई ऑफिसर्स तक रसाई नहीं हो पाती वो लोग आएँ और इसके तवस्सुत से वो अपने मसाइल बताएं और उनका ताकि मौके पर ही उनको हल किया जाए। और ये इंशाअल्लाह ताला हमारा परमानेंट फीचर होगा। हम हर मंगल को दोपहर को 2 बजे रावलपिंडी कैंट बोर्ड के प्रीमिसेस में खुदी कचहरी का इनकाद किया करेंगे और जो भी लोगों के मसले मसाइल होंगे, जो जायज़ उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो मौके पर ही पूरी की जाएंगी। अच्छा सर, एक और सवाल था, काफ़ी सारे लोगों का जो तजावज़ात हैं जो आपके एरिए में आती हैं और पिछले दिनों जो एसपी साहब जो हैं ट्रैफिक के, उन्होंने भी नोटिस जारी किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो इस टाइम इंक्रोचमेंट है? जी, इंक्रोचमेंट एक्चुअली 2 तरह की, एक तो टेम्पररी इंक्रोचमेंट है, एक परमानेंट। परमानेंट इंक्रोचमेंट तो जो लोगों ने नादों पे घर बनाए हुए हैं या कोई बाउंड्री लाइन से हट के बनाई हुई हैं, वो तो एक लंबा प्रोसेस होता है। जो टेम्पररी इंक्रोचमेंट है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो हम मुसलसल डेली बेसिस पे उसके ऊपर काम करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है हमारी सोसाइटी का भी थोड़ा सा इसके अंदर वो है, लोगों को, गरीब लोगों को रोजगार भी चाहिए होता है, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस, हम उनको रिमूव करते हैं, वो फिर आ जाते हैं, फिर रिमूव करते हैं, फिर आ जाते हैं। लेकिन हम डेली बेसिस पे इसको कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे मसरूफ तरीन पुकाड़ा के नवाही गांव 38.2 आर प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से तैयार, मगर हुकूमती अदम तवज्जो और जिला इंतजामिया की नाहली की वजह से 7 साल गुजर जाने के बावजूद स्कूल में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए ना आ सके। इस पर मजीद बात कर लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत से, जो स्कूल में मौजूद हैं। जी दाऊद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसील? करोड़ों रुपए की लागत से हुकूमतें बिल्डिंगें तो तैयार कर देती हैं, इंतजामिया और महकमा एजुकेशन की नाअहली की वजह से ये प्राइमरी स्कूल जो है वीरान दिखाई दे रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के नवाही गांव 38 में, जहां पर कभी ये प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। इस बिल्डिंग पर 2016 में दोबारा नई बिल्डिंग तैयार की गई, इस पे करोड़ों रुपए की लागत आई और इसी तरह इसकी जो 4 दीवारी उस पे लाखों रुपए खर्च किए गए, महंगे दरवाजे लगाए गए, विंडो लगाई गई, शीशे लगाए गए जो बिल्कुल टूट चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त स्कूल की हालत है वो बूथ बंगले का मंजर पेश कर रही है। जो ग्राउंड प्ले ग्राउंड है वो कुंडी में तब्दील हो चुका है। और जब हमारी इस स्कूल के हवाले से गांव के लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि इस गांव में एक ही प्राइमरी स्कूल है, पर ये एक बिल्डिंग महंगी तैयार की गई, पर इस पर कोई स्कूल जो है वो उनकी क्लासेस नहीं शुरू की गई। एक वीरान बिल्डिंग जो वो खड़ी कर दी गई है और लोगों का आला हुकाम से अपील है कि इस स्कूल को आबाद किया जाए। जो यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत लगाई गई है वो किसी। अब बात करें कुछ महंगाई की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिश्तियां यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घी 75, चीनी 20 रुपए और आटे की कीमतों में 250 तक इजाफा कर दिया गया है। जबकि ओपन मार्केट में भी चक्की वाला आटा अपने मर्जी के साथ फरोख्त होने लगा। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बहुत शुक्रिया। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है। अगर चिश्तिया में बात करें आटे और घी और चीनी के हवाले से, तो यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज वाली एशिया खुर्दनोश में हुकूमत की जानिब से भी इजाफा कर दिया गया। घी की कीमतों में 75 रुपये फ़ी किलो और चीनी की कीमतों में 20 रुपये और आटे की कीमतों में भी तकरीबन 250 रुपये की फ़ी थैली इजाफा कर दिया गया है। 10 किलो थैली जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोरों पर 400 रुपये की मिलती थी, अब वो 650 रुपये की कर दी गई है। अगर हम आपको बताते चले तो चिश्तिया के यूटिलिटी स्टोरों पर 10 दिन से घी, आटा और चीनी जो है वो यहाँ पर मुहैया ही नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए तो आते हैं लेकिन उनको मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। अगर ओपन मार्केट के हवाले से हम बात करें तो ओपन मार्केट में चक्की वाला आटा जो है वो इस वक्त 150 और 160 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जो कि आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। यहाँ की मुतल्लिका इंतजामिया जो है वो अपने ही नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। जबकि
हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि चक्की वाला आटा जो है वो 75 रुपये फ़ी किलो चक्कियों पर फ़रोख्त किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर चिश्तियाँ में बात करें तो उसके ऊपर कोई भी अमल दरामद यहाँ की इंतज़ामिया जो है करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों को यहाँ पर दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। शहरी अगर यहाँ बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर ख़रीदारी करने के लिए तो आते हैं, लेकिन यहाँ पर अशिया खुर्दनोश, घी, आटा और चीनी ना होने की वजह से वो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं, जिसकी वजह से वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एनएफ ने मुख्तलिफ मकामात से बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। देखते हैं कराची से राजा बलोच की रिपोर्ट। एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से मनशियात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। एएनएफ ने गडाप टाउन कराची के करीब ट्रक से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। 186 किलो चर्स बलूचिस्तान से कराची स्मगल की जा रही थी। बरामद चर्स ड्राइवर के सीट के पीछे केबिन में बनी खुफिया खानों से बरामद हुई, जबकि पशीन के रिहायशी 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद मोटरवे टोल प्लाजा के करीब कार्रवाई करते हुए हंगू के रिहायशी 2 मुल्जिमान से 201 चर्स भरे कैप्सूल्स बरामद हुए। बरामद शुदा कैप्सूल बैरून मुल्क स्मगल करने की गर्ज से लाए जा रहे थे। एएनएफ और एएसएफ की बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर मुश्तरका कार्रवाई हुई। फ्लाइट नंबर QR 601 से दोहा जाने वाले मुल्जिम के ट्राली बैग से 1 किलो 53 ग्राम चर्स बरामद करके बनू के रिहायशी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर एएनएफ और एएसएफ की कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुश्तरका कार्रवाई, जहां पर फ्लाइट नंबर WY 324 से मदीना जाने वाले मुल्जिम के बैग में से 930 ग्राम हीरोइन बरामद करके हंगू के रिहायशी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी स्कीम 3 के करीब जेलम के रिहायशी मुल्जिम से 20 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। सांगामांगा में आटा बहरान के मुतालिक कोहिनूर न्यूज पर खबर चलाई गई थी, जिस पर एक्शन लेते हुए DFC कसूर हमजा नूर और AFC मोहम्मद शाहिद ने एक्शन लेते हुए वो आटा पॉइंट्स जो बंद कर दिए गए थे उन्हें फौरी बहाल करके उन पर आटा फराहम कर दिया गया है। पहले इन 5 अदद पॉइंट्स पर सिर्फ 500 आटे के थैले फराहम किए जाते थे, लेकिन अब सांगामांगा शहर में 1300 आटे के थैले फराहम किए जा रहे हैं। अवामी समाजी हलकों ने अवाम के लिए वाफर मिकदार में आटा फराहम करने पर DFC कसूर, AFC चूनिया और कोहिनूर न्यूज का शुक्रिया अदा किया है। महंगाई से तंग गरीब मजदूर तबके ने भी वजीर आजम से अपील कर दी है कि अपनी सीटों की लड़ाई छोड़ें, गरीब अवाम के बारे में सोचिए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त ईदगाह रोड पर मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर ईदगाह रोड पर। यहाँ पर गरीब तबका जो है, रेडी साहिबान जो है वो इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है कि वजीर आला पंजाब से हम गुजारिश कर पाक ऑस्ट्रिया फाको शोले यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज के ज़ेर एहतमाम एक रोजा पहला बैन अल-अक़वामी स्पोजियम इनेकाद किया गया है। स्पोजियम का मकसद जान बचाने वाली अद्वियात के मुज़र असरात के बारे में आगाही फराहम करना थी। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नासिर अली खान, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद, डॉक्टर मदिया मलिक, डॉक्टर रिजवानुद्दीन अहमद, डॉक्टर अजहर हुसैन और दीगर इदारे के अगराज व मकासिद और अहमियत के बारे में तफसीली आगाही फराहम की गई। मज़ीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर पाक ऑस्ट्रिया फैक्टोरिया यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के ज़ेर एहतमाम एक रोजा बैन अल-अक़वामी सिम्पोजियम का इनेकाद किया गया। सिम्पोजियम का मकसद जान बचाने वाली अद्वियात के मुज़र असरात के बारे में आगाही फराहम करना थी। इस मौका पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर नासिर अली खान, डायरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद, डॉक्टर रिजवानुद्दीन अहमद, डॉक्टर मदिया मलिक, डॉक्टर अजहर हुसैन, डॉक्टर अयाज कियानी व दीगर ने सिम्पोजियम के शुरका को इदारे के अगराज व मकासद और अहमियत के बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था किस तरह दवा के मुज़र असर सामने आते हैं और किस तरह उससे बचा जा सकता है, किस तरह दवा और उसके मुज़र असर को तशख़ीस किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, ये मेरा काम है। और मुझे खुशी हुई कि मैं मशकूर हूँ यहाँ के लोगों का जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का। किए हैं, हम बड़े खुश हैं कि पाक ऑस्ट्रिया फाको ने इस सब्जेक्ट के ऊपर सबको इकट्ठा किया और हमें लगता है कि ये यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इंशाल्लाह इस काम को और इससे मिलते जुलते जितने भी पाकिस्तान में होने वाले ज़रूरी काम है उसके ऊपर एक लीड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करेगी।
آج ادویات کی سیفٹی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے حوالے سے ایک پروگرام کیا ہے، جس کے اندر جو ہمارے سپیکرز تھے، جو کہ ایک سپیکر ہمارے امریکہ سے تشریف لائے تھے اور باقی 3 سپیکر ہمارے مختلف شہروں سے آئے تھے، انہوں نے ادویات کی کس طریقے سے ان کو ہم ان کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم عام لوگوں کو بچا سکتے. ہمارے جو سپیکر تھے انہوں نے ایمفسائز کیا کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے ادویات کے استعمال کو محفوظ بنا سکتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی فارماسیوٹیکل مارکیٹ ہے، 800 قریب فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ہمارے ملک کے اندر جو کہ ادویات بناتی ہیں، اور پاکستان کی جو 70% ادویات کی ضروریات ہے یہ انڈسٹری پوری کرتی ہے. آج یہاں پر یہ انٹرنیشنل سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا پروفیسر ڈاکٹر اظہر حسین کی سرپرستی میں، اور اس کا مقصد تھا کہ ادویات کے مضر اثرات سے لوگوں کو کس طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور فارماکو ویجیلنس کی اس میں کیا سگنیفیکینس ہے. اور اس ایونٹ میں ہمیں مختلف فیلڈ سے لوگوں نے جوائن کیا، جس میں ڈرگ انسپیکٹرز، ہاسپٹل فارماسسٹ، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے لوگ شامل تھے. سمپوزیم کے اختتام پر ڈاکٹر آمنہ سعید اسسٹنٹ پروفیسر فارمیسی ڈپارٹمنٹ نے سمپوزیم کے تشریف لانے والوں کا اور ٹیم کا شکریہ ادا کیا. آخر میں مہمانوں میں شیلڈ اور ایکس کوارڈینیٹر اسسٹنٹ سی ایم پنجاب میاں مظہر حنیف اور نظر حسین سیال چیئرمین سیال فلور مل کی جانب سے عمر حیات بٹی کو صدر بار ایسوسی ایشن شیخ پورہ بننے پر مبارکباد پیش کی گئی اور شاندار استقبال کیا گیا. ڈھول کی تھاپ پر رقص اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. میاں مظہر حنیف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر حیات بٹی کا صدر منتخب ہونا خوش آئند بات ہے. آپ کو بتائیں کہ ایکس کوارڈینیٹر اسسٹنٹ سی ایم پنجاب میاں مظہر حنیف اور نظر حسین سیال چیئرمین سیال فلور مل کی جانب سے عمر حیات بٹی کو صدر بار ایسوسی ایشن شیخ پورہ بننے پر مبارکباد پیش کی گئی اور شاندار استقبال کیا گیا. ڈھول کی تھاپ پر رقص اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں. میاں مظہر حنیف نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر حیات بٹی کا صدر منتخب ہونا خوش آئند بات ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ محبتیں بانٹنے سے مزید بڑھتی ہیں اور سینے میں درد دل رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بے حد پسند کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہوتا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا کہ ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن ملک ابو ذر نے انسانیت کی مثال قائم کر دی. علاقے میں غریب، مجبور اور لاچار پینسل بیچنے والے 10 سالہ مرتضیٰ کو سخت سردی میں نہ صرف سینے سے لگایا بلکہ کھانا کھلا کر مالی امداد کی اور گرم جیکٹ بھی تحفے میں دی. 10 سالہ مرتضیٰ سخت سردی میں تھرتھراتے ہوئے بھوک پیاس سے نڈال فٹ پاتھ پر بیٹھا پینسلوں کے خریدار کا انتظار کر رہا تھا کہ ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن ملک ابو ذر آمجد نے 10 سالہ مرتضیٰ سے گپ شپ کی تو معلوم ہوا کہ بچے کے والدین نے گھر سے نکالا ہوا ہے. ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن کے اس اقدام کو نہ صرف پولیس افسران نے سراہا بلکہ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بھی پاکستان زندہ باد اور پنجاب پولیس پائندہ باد کے حق میں نعرے لگائے اور کہا کہ ایس ایچ او ماڈل ٹاؤن ملک ابو ذر جیسے پولیس افسران پورے پاکستان میں ہونے چاہیے جو غریب، مجبور اور لاچار کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہیں. ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور کی کارروائیاں. اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل لاہور نے مختلف کارروائیوں میں اشتہاری سمیت 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے محمد عدیل احمد سے. جی عدیل، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اشتہاری ملزم محمد عظیم کو لاہور کے علاقے سمنا آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ملزم عثمان کو پہلے سے گرفتار ملزم کی نشاندہی پر جو ٹون لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا. اشتہاری ملزم محمد عظیم گزشتہ 9 سال سے مصروف تھا. ایف آئی اے کو ملزم عثمان بیرون ملک امیگریشن کا جانسہ دے کر عوام سے پیسے بٹور رہا تھا. ملزم کے قبضے سے متعدد پاکستانی پاسپورٹ، پیمنٹس کی رسیدیں اور لیٹر ہیڈ برآمد کر لیے گئے ہیں. ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. جی عدیل احمد، آپ نے تفصیل لگا کیا، آپ کا بے حد شکریہ. لاہور میں ٹریفک وارڈن کو روزانہ 15 چلان کرنے کا ٹارگٹ دے دیا گیا، جس سے ٹریفک وارڈن ذہنی اذیت سے دوچار ہو گئے. جو ٹریفک وارڈن ٹارگٹ چلان پورا نہیں کرتا اس کو 2 گھنٹے زیادہ ڈیوٹی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ کی اس رپورٹ میں. ٹارگٹ چلان سے ٹریفک وارڈنز سخت پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں. روزانہ 15 سے زائد چلان کریں ورنہ 2 گھنٹے
एक्स्ट्रा ड्यूटी करने का पाबंद किया जा रहा है। वन वे और रॉन्ग पार्किंग पर हर सेक्टर में एक शिफ्ट में 3 FIR दर्ज करवाने का भी पाबंद किया जा रहा है, जिससे वार्डन्स ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय शहरियों के चालान करते नजर आते हैं। ट्रैफिक वार्डन CTO के इस हुक्म से शहरियों के जायज व नाजायज चालान भी कर रहे हैं, जिससे शहरियों और वार्डन्स में लड़ाई के वाकयात में इजाफा हो रहा है। वार्डन्स को पाबंद किया जा रहा है कि जिसके चालान पूरे नहीं होंगे वो ड्यूटी टाइम खत्म होने के बावजूद भी अपने चालान पूरे करने के बाद ड्यूटी खत्म करेगा। वार्डन मजबूरन ड्यूटी करने की बजाय चालान कर रहे हैं ताकि अपने टाइम पर घर जा सकें। इसीलिए शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। फौरी तौर पर जो है चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक टारगेट चालान करने का बंद करने का हुक्म दे और वार्डन्स को तमाम कोड में चालान करने का भी कहें, क्योंकि अभी ज्यादा कार्रवाई सिर्फ 4 कोड में ही हो रही है, जिसमें रॉन्ग पार्किंग, वन वे की खिलाफ वर्जी, हेलमेट और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां शामिल हैं। ट्रैफिक वार्डन्स इस इकदाम से इंतहाई परेशानी का शिकार भी नजर आते हैं और पहले ही जो अवाम है वो गुर्बत के बाहिस चालान उनके जो किए जाते हैं उससे सख्त। खान की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन में आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में विमेन पुलिस कॉन्फ्रेंस के आइंदा रायअमल और खवातीन पुलिस एहलकारों के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन में आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास में विमेन पुलिस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद और इसके आइंदा के लायअमल और खवातीन पुलिस एहलकारों के पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ही IG पंजाब आमिर जुल्फकार खान की जेर सदारत आज सेफ सिटी हेडक्वार्टर कुर्बान लाइन में आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वुमेन पुलिस कॉन्फ्रेंस के आइंदा लायअमल और खवातीन पुलिस एहलकारों के पेशावराना अमूर बारे जो है वो तबादला ख्याल भी किया गया है। IG पंजाब की 5 रोज के अंदर तमाम इजला में कम से कम एक थाने में खातून SHO की तैनाती का भी हुक्म दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें जो है वो एडिशनल IG ट्रेनिंग मुकर्ररा वक्त में खवातीन SHOs की तैनाती यकीनी बनाकर रिपोर्ट भी IG ऑफिस भिजवाएंगे, जबकि तमाम इजला में कायम वुमेन हेल्प डेस्कों पर जो है वो खवातीन एहलकारों की तैनाती को खूबसूरत यकीनी बनाया जाएगा। IG पंजाब कहते हैं कि जितने भी पंजाब के पुलिस स्टेशन है तमाम में जो है वो खासकर खवातीन एक थाने में SHO तैनात की जाएगी। इसी तरह से खवातीन पुलिस एहलकारों की इस्तादाद कार में इजाफे के लिए इन्हें शॉर्ट रेफरेंस कोर्स बाकायदगी से जो है वो करवाए जा रहे हैं। CCPO लाहौर से बात करते हुए कहा गया कि CCPO लाहौर किला गुजर सिंह पुलिस लाइन में लेडीज पुलिस हॉस्टल में मजीद बेहतर माहौल और सहूलियात की फराहमी को यकीनी भी बनाएंगे, जबकि तमाम इजला में दौरान ड्यूटी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली खवातीन एहलकारों की हौसला अफजाई वक्त की जो है वो अहम जरूरत है। जिस रीजन का दौरा करूं वहां अच्छी कारकर्दगी की हामिल खवातीन मुलाजमीन को तरीफी इसनाद और इनामात से भी नवाजा जाएगा। इजलास में एडिशनल IG ट्रेनिंग, DIG वेलफेयर, AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी, USI के कंट्री डायरेक्टर इमरान खान जो है वो शामिल थे, जबकि काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शफीक चौधरी समेत अफसरान भी मौजूद थे। जी वसीम साबिर, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। एक जानिब महकमा औकाफ माशी तौर पर बदहाली का शिकार है तो दूसरी जानिब मुबैना तौर पर अराजी कब्जों पर मुअत्तल मैनेजर ताहिर चुगताई को दोबारा बीबी पाक दामन तैनात कर दिया गया है। आखिर ये मामला क्या है, आपको बताएं कि एक जानिब महकमा औकाफ माशी तौर पर बदहाली का शिकार है तो दूसरी जानिब मुबैना तौर पर अराजी कब्जों पर मुअत्तल मैनेजर ताहिर चुगताई को दरबार बीबी पाक दामन तैनात कर दिया गया है। आखिर ये मामला क्या है, इस पर बात करने के लिए आपको बताएं कि एक जानिब महकमा औकाफ माशी तौर पर बदहाली का शिकार है तो दूसरी जानिब मुबैना तौर पर अराजी कब्जों पर मुअत्तल मैनेजर ताहिर चुगताई को दरबार बीबी पाक दामन तैनात कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि एक जानिब महकमा औकाफ माशी तौर पर बदहाली का शिकार है तो दूसरी जानिब मुबैना तौर पर अराजी कब्जों पर मुअत्तल मैनेजर ताहिर चुगताई को दरबार बीबी पाक दामन तैनात कर दिया गया है। आखिर ये मामला क्या है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुलेमान शाह से। जी सुलेमान शाह, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, महकमा औकाफ माशी तौर पर बदहाली का शिकार है, लेकिन दूसरी जानिब मुबैना तौर पर औकाफ के अराज़ी पर कब्जे करवाने में मुलविस मैनेजर ताहिर चुगताई को दरबार बीबी पाक दामन तैनात कर दिया गया है। चंद हफ्ते कबल मैनेजर सर्कल 6 ताहिर चुगताई ने मुबैना तौर पर अपने सर्कल में अरबों रुपए की वक्त प्रॉपर्टी पर कब्जे करवाए, जिसकी तहकीकात डायरेक्टर मोहम्मद अकबर ने भी करवाई और उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार करके सेक्रेटरी औकाफ अबरार को दी, जिस पर ताहिर चुगताई को मिसकंडक्ट और नाअहली की बुनियाद पर मुअत्तल कर दिया गया था। लेकिन चंद दिन बाद
ताहिर चुगताई ने मुबैना तौर पर सेक्रेटरी को तगड़ी सफाई करवा के सेक्रेटरी के अपने मौतरी के आर्डर्स को साइड पे करके सर्कल 3 में बीबिया पाक दामन में अपनी जगह हासिल कर ली है, जबकि यहाँ पर बेहतर काम करने वाले मैनेजर को OSD कर दिया गया है। मैनेजर ताहिर चुगताई के खिलाफ ZA ने भी कब्जे में मुलविस की रिपोर्ट दी थी, लेकिन मजीद कार्रवाई करने की बजाय नवाज इरशाद करते हुए पुरकशिश सर्कल नंबर 3 का मैनेजर बना दिया गया है। जी सलमान शाह आपने तफसील आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से 49वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़ेरे तरबियत ASP बैच की मुलाकात के दौरान वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान के सवालात के जवाब दिए। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का ज़ेरे तरबियत पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहना था कि पुलिस का रवैया बेहतर होने से माशरे में इज्जत बढ़ेगी, थानों में इंसानी वकार का तकद्दुस मलहूज़ खातिर रखा जाना चाहिए। ये बात याद रखें कि गुड गवर्नेंस और डिलीवर करने वाले अफसर को कोई नहीं निकाल सकता। पुलिस अफसरान और मुलाजमीन मुआशरे का अहम हिस्सा है। पुलिस अवाम की जितनी दुआएं लेंगी उतनी ही इज्जत होगी। मुकाबले का इम्तिहान पास करने वाले मेहनत के साथ साथ खानदान की दुआएं भी होती हैं। चौधरी परवेज इलाही का खिताब करते हुए मजीद कहना था कि पुलिस को जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए ड्रोन्स और दीगर जदीद आलात दिए जाएंगे, जबकि पुलिस के लिए बख्तरबंद गाड़ियां भी तैयार कराएंगे। ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। मुज़ाकरात और गुफ्तशनीद से मामलात हल किए जाने चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है इतने बुरे मासी हालात कभी नहीं थे। दोबारा हुकूमत आई तो पुलिस रिफॉर्म्स के अधूरे एजेंडे को मुकम्मल करेंगे। FIR हर शहरी का हक है, जो FIR नहीं काटेगा सजा का मुस्तहिक होगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सजा पर प्रोसिक्यूशन की मदद से अदालत के जरिए होनी चाहिए। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। राना काशिफ शहजाद ने अवामी मसाइल सुने और मौका पर ही हल करने के अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद साकिब बट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब बट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में एक खसूसी खुली कचहरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें CEO लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड ने अवाम के शिकायत व मसाइल सुने और इन शिकायत को हल करने के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। इस मौका पर CEO राना काशिफ शहजाद ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि हम अवामी खदमात के लिए तैनात किए गए हैं और इसलिए सबको अवाम के खादम बनकर अवाम की शिकायत मसाइल को हल करने के लिए भरपूर कोशिशें करनी चाहिए। खुली कचहरी में CEO राना काशिफ शहजाद, वाइस प्रेसिडेंट नईम शहजाद भट्टी, डिप्टी CEO अनस तारिक, सेक्रेटरी बोर्ड कसर महमूद और तमाम शोबों के सरबराहान ने भी शिरकत की। जी साकिब बट, आपने तफसील लगा किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि इंडोनेशिया के रीजन सुलावेसी में जल्जला आया है। जल्जले के झटकों से मुल्क के मशरकी इलाके लरस कर रह गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आने वाले जल्जले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने बताया कि सुलावेसी में आने वाले जल्जले की गहराई 145 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया में आने वाले जल्जले के झटके मलेशिया में भी महसूस किए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस जल्जले के नतीजे में ताहाल कोई जानी या माली नुकसान की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के बाद नीदरलैंड ने भी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ब्रिटिश वजीर आजम मार्क रूट ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने का कहा है। ब्रिटिश वजीर आजम ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान वाशिंगटन में अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात में किया। इससे पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन को जदीद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का कह चुका है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक रूस की यूक्रेन में जारहियत के खिलाफ यूक्रेनी की फौजी इमदाद को जारी रखे हुए है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।